وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نورا ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان ابن عفان ولا عليا أبا سبطين. نعم الفتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير خلق خصهم رب العباد بجنات ورضوان. فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. بسم الله توسلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلت على الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توكلنا بالله. بسم الله بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلت على الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا الله يا كريم. بسم الله يا الله يا رحيم. بسم الله يا الله يا كريم. بسم الله يا الله يا رحيم. بسم الله توكلت على الله. بسم الله
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Oh ya Allah, Bismillah tawassalna. Oh, Bismillah. Tawakkalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya Allah, ya Alam, ya Qadir. Ya Allah, ya Wahhab, ya Majid. Ya Allah, ya Alam, ya Qadir. Ya Allah, ya Wahhab, ya Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillah, 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 Bismillah. Tawassalna Oh, Bismillah tawassalna. billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Anta nurul huda lil mu'minin, rahmatan lil alamin. Allah Allah al-madad ya Rasulullah. Allah Allah al-madad ya Rasulullah. Allah 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 ya azim al-jah alayka salawatullah. Ya azim al-jah alayka salawatullah. Allah Allah al-madad ya Rasulullah. Allah Allah al-madad.
سما الأخلاق عبد بالباب بمرحبا قد قابلنا عبد بالباب يرتجي لسما الأعتاب جد بالجواب بمرحبا قد قابلنا الله الله المدد يا رسول الله 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 المدد يا رسول الله بالجد جواب بمرحبا قد قابلنا الله الله المدد يا رسول المدد يا رسول الله الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت المعروف بالجود مقري ضيوف إني ملهوف بأغثني بحق الله أنت المعروف كن بالجود مقري ضيوف إني ملهوف بأغثني بحق الله 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 المدد يا رسول الله 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 المدد يا رسول الله إني ملغوف بأغثني بحق الله 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 المدد يا رسول لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وجل الكدر لي في المدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى القمر رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة شكنت لروحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت لروحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل والله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي كف المصطفى كالورد نادي الله الله عطره يبقى إذا مست أيادي الله الله كف المصطفى كالورد نادي وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وعمنا ولوها كل العباد وعمنا ولوها كل العباد وعمنا ولوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا سيدنا النبي قمر وجميل الله جميل الله جميل وجميل سيدنا النبي Terima kasih kepada grup Rebana Ummul Husna dan juga yang berkolaborasi dengan remaja Masjid Ahlusna. Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian, acara
pengajian Ahad sore akan segera dimulai. Untuk itu dimohon kepada Bapak Ibu yang masih di luar, dimohon untuk masuk ke masjid yang telah kami siapkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam rangka mengikuti pengajian Ahad sore yang secara rutin dilaksanakan selama bulan Ramadan ini. Salam dan sholawat mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para penerus risalahnya hingga akhir kiamat nanti. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Samsudin MKes Al-Mukarram, Bapak Kiai Hamzat Al-Hafid, yang terhormat Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Husna, dan juga hadirin jamaah rahimakumullah yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pengajian Ahad sore, dan acara-acara yang telah kami susun adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua tahlil singkat dan teruskan dengan doa Asmaul Husna, yang ketiga tausiah, yang keempat dialog interaktif antara narasumber dengan para jamaah. Dalam hal ini narasumbernya adalah yang terhormat Bapak Dr. Haji Samsudin MKes dengan para jamaah. Yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah sebagai pembukaan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu tahlil singkat yang akan dipandu oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Arifuddin Al-Hafid, dilanjutkan dengan Asmaul Husna yang akan dipandu oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amjad Al-Hafid. Untuk itu kepada Bapak Arifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati nabiyina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa usulihi wa furu'ihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada wa salihin wa sahabah wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila hadrati jami'i awliya'i sahfi jazirati Jawa annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa ينفعنا بأسرهم وأنورهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب ولأجله ونحرص خصوصا إلى حضرة جميع مشايخنا في هذه القرية Semarang wa ila hadrati jami'i masyayikhina fi jami'i
وخصوصا إلى حضرة جميع أهلنا وأهلكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين عامة وخصوصا إلى حضرة جميع أهل kuburipun kita sedaya ingkang sampun sumare وخصوصا إلى حضرة جميع أهل kuburipun sedaya jamaah Masjid Al Husna وخصوصا إلى حضرة جميع أهل kuburipun ingkang sedekah wonten dinten punika Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran wa ila hadrati hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah bil qabul wa ila hadrati rasul sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم على سيدنا
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خافض يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حاسب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا
يا موسي يا مبدين يا مؤيد يا مهيب يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا ماني يا دار يا نافي يا نور يا هادي يا بديل يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور أنت جلال بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا واغفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وأمالا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحيح أجدادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بل مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان آمين 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 اللهم بلغ ما قرأناه كله أجل بارشا برحمة نازلة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأنبياء المرسلين والعلماء والمسلمين والمؤمنين خصوصا والدينا وأجدادنا جدادنا ومشايخنا ورسولهم وأفرهم وأهلنا وأولادنا وجماعتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء اللهم اغفر لهم وارحمهم وأعفهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Samsudin MKes. Kepada Bapak Samsudin kami persilakan.
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok kelihatannya kurang kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia dan tokoh-tokoh masyarakat pada saat hari ini dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara, saya singkat kurma ini Bapak. Kurma, kuliah Ramadan menjelang maghrib. Kurma. Hari ini mohon maaf ibu saya terlambat datang untuk hadiran ibu karena seragamnya sama ini. Sebetulnya ikut hadirah saya hari ini tapi seragamnya sama, tadi saya lupa mencarinya. Alhamdulillah. Janjian. Alhamdulillah pada sore hari ini saya akan memberikan yaitu puasa di bulan Ramadan dan kesehatan ya. Mungkin ada yang belum kenal saya, ada yang kenal saya, alhamdulillah. Saya perkenalkan dulu, tak kenal tak sayang. Nama saya adalah Dr. Samsudin, Magister Kesehatan. Saya alhamdulillah praktek di Tlogosari, Satrio Wibowo 3 nomor 12. Alhamdulillah matur nuwun sangat panitia, sudah berapa tahun setiap bulan Ramadan saya diberi jatah untuk memberikan tausiah di kesehatan. Matur nuwun sangat panitia, semoga panitia dan teman-teman semuanya pada hari ini diberi umur panjang dan diberi kesehatan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini, bulan Ramadan sangat erat kaitan dengan kesehatan. Di sini kesehatan adalah sangat penting sekali pada bulan Ramadan. Tidak sehat kita tidak mungkin mengikuti ibadah puasa. Baik kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, berperanglah niscaya kalian akan mendapatkan harta perampasan, dan berpuasalah maka kalian akan sehat, dan bersafarlah maka kalian akan kaya. Hadis riwayat At-Tabarani. Di sini saya akan menerangkan tentang apa arti sehat lebih dahulu, puasa dan lain sebagainya. Mohon maaf pakai kacamata sudah tua Bapak. Sehat adalah kondisi kesejahteraan fisik. Jadi sehat adalah kondisi kesejahteraan fisik baik mental dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Sehat tidak hanya berarti terbebas dari penyakit, tetapi sehat jasmani dan rohani. Puasa di sini diartikan menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam konteks Ramadan, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sangat mengartikan tiap tahun saya akan pasti sebutkan puasa. Ada kata P, ada kata U, ada kata A, ada kata S, dan ada kata A. Puasa P di sini adalah artinya pikiran jangan macam-macam, nggak usah macam-macam pikiran dan lain sebagainya. Oh, ucapan jangan jorok-jorok, jangan nama-nama binatang masuk dan lain sebagainya. A, aksi jangan yang tidak baik, kita harus benar-benar yang baik. S, sesama hormati selalu, kita juga menghormati yang tidak puasa, yang tidak puasa juga menghormati yang puasa. A, amal diperbanyak. Pada bulan Ramadan ini kita dengan amal diperbanyak, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang barokah. Jadi tujuan utama dari puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperoleh pahala serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif. Jadi saya sudah sekarang intinya, jadi umat Islam itu menjalankan puasa yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak merokok. Sini pastinya bapak-bapak banyak merokok nggih. Lah, merokok itu bahayanya sekarang banyak sekali Bapak. Karena merokok pasif dan merokok asli lebih banyak yang terkena adalah rokok yang tidak merokok.
Yang tidak merokok biasanya malah kena, mohon maaf sekarang banyak terjadi yang pernah kejadian di tempat mantan anak buah saya dulu, bahwa bapaknya rokoknya las-plus dan anaknya tidak pernah merokok. Ini saya cerita, mohon maaf, mohon izin, bahwa anaknya tidak merokok, tetapi kemudian berapa tahun kemudian anaknya batuk tidak sembuh-sembuh. Kemudian dibawa ke Kartadi, dibawa ke Kartadi, diperiksa, nggak taunya CA paru. Jadi di sini rokok yang tidak merokok lebih bahaya kalau kita dekat sama orang yang merokok. Tidak apa-apa kalau Pak Dokter suruh merokok, tidak apa-apa. Tetapi kalau sampai rumah, baju, kemudian mandi, baju dilepas. Kenapa? Karena bekas-bekas baju ini masih ada bau-bau rokok. Karena menurut profesor-profesor bahwa anak-anak batuknya kurang atau lambat sembuh mungkin oleh karena kena asap rokok dan lain sebagainya. Jadi intinya merokok boleh aja, tetapi di sini pas sampai rumah harus mandi, keramas, dan baju diganti. Manfaat puasa di bulan Ramadan. Puasa selalu dianggap baik untuk tubuh karena membantu detoksifikasi dan menjadi momen yang tepat untuk mulai hidup sehat. Saya katakan hidup sehat di sini, puasa adalah pola makannya teratur. Jam setelah ada azan maghrib baru kita makan dan waktunya ada. Setelah imsak sudah tidak makan lagi dan istirahat sampai sore nanti. Mengontrol berat badan, menjalani puasa sebulan penuh, pola makan akan lebih teratur dan terjaga. Jadi ibu-ibu mohon izin, mohon maaf, kalau pengen diet lebih baik puasa. Dan kalau pengen glowing, kalau menurut yang ahli-ahli, ibu mengambil air wudhu 5 kali, kemudian tambah sholat tahajud selama 2, tidak usah pakai skincare ya. Lebih baik air wudhu, insya Allah mukanya menjadi glowing semuanya. Dapat membantu regenerasi sel sistem kekebalan tubuh kita dan mengurangi kemungkinan terinfeksi virus dan penyakit kekebalan tubuh. Di sini saya katakan bahwa, mohon maaf Bapak Ibu, bahwa di tempat-tempat praktek sekarang banyak ada batuk, pilek dan lain sebagainya ya, karena ada human HMPV virus yang baru ya. Tetapi dengan pola makan dan istirahat cukup, insya Allah tidak akan terkena batuk pilek. Jadi ibu-ibu sekarang kalau setelah ada kegiatan apapun harus cuci tangan. Cuci tangan yang benar bagaimana? Harus cuci tangan. Kemudian kalau batuk jangan ke depan orang, tetapi tutupi batuk dengan cara yang benar adalah ya. Kalau batuk yang benar bagaimana Bu? Ya, coba ibu-ibu yang sini batuk yang benar bagaimana Bu? Ya. Jangan langsung kenalah kuman masuk ke dalam tubuh orang lain ya. Sehingga batuk yang benar adalah kita menutupi gini ya, sehingga kuman hanya tinggal di sini aja ya. Jangan langsung kita batuknya di depan orang, pasti akan terkena kuman, penyakit dan lain sebagainya. Jadi intinya batuk benar-benar sekarang baru musim ya, batuk pilek. Dan yang tempat praktek saya sekarang banyak virus, yaitu konjungtivitis ya, atau istilah kita BLN ya. Kalau kita dulu waktu kecil kita kena BLN, ojo ndelok-ndelok wong BLN pasti ketularan ya. Waktu kecil kita dulu, saya waktu kecil itu, wah ojo ndelok-ndelok wong sakit mata nanti kena, pasti gitu. Tetapi itu tergantung kondisi tubuh kita. Bagaimana kondisi tubuh kita? Kalau dengan istirahat cukup, makan yang banyak, insya Allah kita tidak akan kena penyakit macam-macam. Puasa membantu orang membuang racun, mengurangi kadar gula darah dan memecah timbunan lemak. Jadi katakan tadi dengan olahraga dan lain sebagainya, insya Allah kita akan benar-benar berat badan kita akan menjadi ideal. Membantu meningkatkan kekebalan tubuh dalam tubuh. Meningkatkan kesehatan kardiovaskuler atau jantung. Di sini kita pola makannya benar-benar teratur sekali. Hanya benar-benar kita pada buka puasa kita membuka dengan dahar yang manis-manis lagi dulu. Kalau saran saya, minumlah teh tawar, lihatlah istrinya yang manis-manis. Ya, jadi intinya kita
mulai dengan yang manis-manis lebih dahulu. Menurunkan tekanan darah, ya. Yang punya darah tinggi, sehingga dengan puasa insya Allah tekanan insya Allah akan menjadi turun, karena benar-benar gorengan-gorengan dikurangi, ya. Saya lihat banyak bahwa di bulan puasa ini gorengan-gorengan banyak ada, pasti ramai sekali, karena nikmat sekali. Pak dokter tuh jarkoni ngandani iso tapi nglakoni ra iso. Seneng gorengan, seneng sekali, ya. Kalau kadang-kadang kongko di angkringan dan lain sebagainya. Jadi intinya jangan banyak-banyak, ya. Untuk mengurangi penyakit jantung benar-benar harus pola makan yang teratur. Menurunkan gula darah, ya. Menurunkan gula darah di sini penyakit diabetes mellitus dengan gejala 3P. Polipagi, poluuri, polidipsi. Banyak makan pada waktu malam hari, sering kencing pada waktu malam hari, dan sering haus pada waktu malam hari. Dan satu yang paling dilihat adalah berat badan turun. Itu gejala kencing manis, sehingga benar-benar kita melihat apakah saya punya kencing manis atau tidak, kencingnya pada malam hari banyak atau tidak. Kalau itu kita harus periksa ke puskesmas atau ke praktek pribadi atau klinik. Jadi intinya di sini gejala kencing manis ada 3P: polipagi, polidipsi, poluuri, polidipsi. Sehingga di sini benar-benar teratur sekali, ya. Gejala kencing manis yang paling banyak yang sering tadi dikatakan adalah kadang-kadang mata rabun, ya, mata kurang jelas. Kemudian bapak ibu kadang dok minta rujukan ke kacamata dan lain sebagainya. Kadang-kadang kesemutan di kaki, ya. Kadang-kadang benar-benar mohon maaf ini pada laki-laki kurang bergairah dan lain sebagainya. Itu penyebab kelebihan gula darah. Jadi intinya saya kalau memberitahu ke pasien saya adalah kita harus sekarang menghindari 5P, Ibu. P itu apa? Putih, ya. Putih pertama adalah satu, nasi. Nasi boleh aja, tapi jangan banyak-banyak. Kalau ada rezeki ganti nasi merah yang berserat. P selanjutnya adalah gula, ya. Gula apa sih? Gula pasir ganti gula aren, ya. P selanjutnya adalah susu, ya. Susu jangan pakai susu Indomelek, susu olahan jangan, ya. Kadang-kadang tuh minum susu olahan pasti gulanya akan naik. Gantilah, mungkin ganti sekali-kali susu sapi. Jadi intinya sekali-kali, jangan sering-sering, ya. Karena susu olahan tadi Indomelek dan lain sebagainya, baik itu yang coklat dan putih, benar-benar meningkatkan kadar gula dalam tubuh kita. P selanjutnya adalah garam, ya. Putih toh garam toh menika. Garam di sini nun sewu yang punya darah tinggi, kami harapkan benar-benar jangan sekali-kali garam diperbanyak. Wah, nggak enak dok kalau nggak makan garam-garam, ya. Itu jadi garam benar-benar dikurangi, ya. Jangan sampai orang yang darah tinggi, tensinya kadang-kadang nun sewu, mohon maaf sekali, orang yang punya darah tinggi itu kadang-kadang nggak ada rasanya, ada yang 130 aja ada, dok saya pusing, yang 190 aja, bawahnya 120 aja gejala nggak pusing ada, tapi saya dokternya takut kalau terjadi apa-apa nanti kita takutnya terjadi apa-apa menikah, sehingga benar-benar untuk tensi perlu kontrol. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semua yang nun sewu sudah sepuh, lansia lebih baik kontrol untuk baik gula darahnya, baik itu tensinya dan lain sebagainya, kolesterolnya, asam uratnya harus benar-benar kontrol. Alhamdulillah sekarang program pemerintah Bapak Prabowo punya program CKG, cek kesehatan gratis, ya. Cek kesehatan gratis itu pas ulang tahun biasanya. Pas ulang tahun ibu mungkin pakai di HP ada, itu juga pakai alat JKN mobile untuk satu sehat, bisa masuk ke puskesmas mana yang akan dipilih. Biasanya ada 4 puskesmas. Kalau di sini mungkin kalau waktu saya di rumah saya puskesmas Strondol, puskesmas Padang Sari, ke puskesmas Ngesrep dan Pundak Payung. Kalau di sini mungkin puskesmas Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan, Bangetayu dan mana nggak tahu itu. Sehingga benar-benar ibu bapak kalau yang punya BPJS, periksa tempat saya juga bisa cek kesehatan gratis,
Sehingga di sini ibu bapak bisa mengatur kondisi kesehatan kita, baik kolesterolnya, baik asam uratnya, baik gulanya, baik tekanannya, sehingga benar-benar bapak ibu di usia lansia ini dengan lansia sehat ya. Jadi intinya CKG program pemerintah Bapak Prabowo, cek kesehatan gratis sangat bagus sekali. Meningkatkan fungsi otak dan menurunkan tingkat stres yang dialami ya. Kita di sini yang saya katakan stres yang dialami di sini, kalau kita buka puasa kumpul bersama-sama kan seneng sekali ya. Kita bisa tukar pengalaman sama teman-teman dan lain sebagainya. Kalau di rumah mungkin lihat istrinya galak atau suami galak jadi stres loh ya. Kok orang yang bukuan ini, kok orang yang bukuan ini. Tetapi di sini mari kita bersama-sama dengan tingkat stres kita hindari benar-benar, bergembira benar ya. Dengan puasa insya Allah kita stres kita akan hilang. Dengan puasa pun kita biasanya kalau pas pagi makan tidak bisa bersama-sama, tetapi dengan puasa kita bisa bersama-sama anak, istri, suami atau anak dan lain sebagainya, sehingga kumpul pas buka dan sahur pasti ada bareng-bareng untuk makan dan lain sebagainya. Kalau waktu kita kerja mungkin pagi sendiri, siang sendiri dan lain sebagainya. Terhindar dari kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan, diantaranya adalah merokok atau mengkonsumsi cemilan yang tidak sehat. Jadi tadi saya uraikan lagi, merokok boleh aja merokok, tetapi jangan di hadapan keluarga kita. Kalau pulang merokok, baju harus diganti, mandi dan keramas dan lain sebagainya. Kesehatan mental ya, dapat terpenuhi secara positif oleh puasa. Banyak yang bahagia dengan puasa lebih tentang selama bulan Ramadan ini. Mungkin disebabkan oleh waktu yang dihabiskan untuk berdoa dan merenungkan makna hidup. Jadi dengan kesehatan mental ini kita dengan selalu berdoa sehingga benar-benar kita tidak akan menjadi stres dan lain sebagainya. Puasa dapat membantu mengurangi risiko depresi dengan meningkatkan produksi hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan Bapak, yang membuat kita merasa lebih baik ya. Kemudian peran keluarga sangat penting. Selama bulan Ramadan, dukungan dari anggota keluarga dan dapat pengalaman berpuasa menjadi lebih berarti. Yang tadi saya katakan bahwa kita pada bulan puasa ini benar-benar kita makan bersama-sama, waktu buka puasa, kemudian waktu sahur dan lain sebagainya. Menghabiskan waktu bersama saat berbuka puasa dan sahur dapat membangun kebersamaan dan memperkuat ikatan keluarga. Sekarang tadi manfaat puasa, sekarang tip bukar selama puasa. Bapak Ibu nun sewu, Bapak dan Ibu, mungkin ibu-ibu juga yang hadra-hadra ini boleh bertanya, nanti ada door prize. Yeah. Siapkan pertanyaan ya. Tip bukar selama puasa ya. Sehat berbuka puasa dijanjikan untuk mengonsumsi kurma lebih dahulu atau yang mengandung serat atau manis tadi ya. Kalau tidak mau manis ya lihat istri kita yang manis-manis ya. Kalium dan magnesium, dengan kurma kebutuhan nutrisi tubuh yang hilang selama puasa berlalan terpenuhi. Saat sahur usahakan untuk membatasi asupan teh dan kopi ya. Kami harapkan lebih baik air putih diperbanyak. Pasalnya dua asupan tersebut membuat metabolisme berjalan cepat sehingga cepat mendatangkan rasa haus dan meski tidak terdehidrasi ya. Saya pengalaman sendiri, mungkin kalau minum teh pasti setelah sahur itu pasti ke belakang terus, mau kencing terus pasti ya. Sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang lambat dicerna dan memiliki serat yang tinggi, contohnya gandum, padi-padian, kacang-kacangan, biji-bijian dan nasi merah yang tadi saya katakan. Mengkonsumsi pisang ya saat berbuka puasa sangat baik untuk tubuh sebab pisang merupakan sumber kalium, magnesium dan karbohidrat. Pisang sangat bagus sekali ya. Kemudian batasi makanan yang digoreng saat berbuka karena dapat meningkatkan sel-sel lemak dalam tubuh. Hal ini karena seorang sudah di usia lanjut kita sudah lanjut ya, cenderung memiliki keluhan penyakit yang disebabkan lemak seperti penyakit jantung koroner dan hipertensi dan penyakit gula.
Sering konsumsi air jus buah antara berbuka puasa dan sebelum tidur. Dan yang tidak kalah penting adalah olahraga, ya. Mungkin setelah buka, setelah sholat raweh kita bisa olahraga dan lain sebagainya. Jangan waktu setelah sahur kita olahraga, pasti capek, pasti haus dan lain sebagainya. Lebih baik pas setelah buka, setelah taraweh kita bisa olahraga. Mungkin jalan kaki, jangan yang berat-berat kalau usia-usia lanjut seperti kita. Mungkin jalan kaki, insya Allah benar-benar setengah jam. Kalau dari dinas kesehatan menyatakan 1 minggu 3 kali, ya, setiap setengah jam, insya Allah kita akan menjadi sehat. Di sini siapkan pertanyaan ibunya karena sudah kesimpulan ini, ya. Jadi intinya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama di sini dalam bulan puasa, di bulan Ramadan, kita menjaga kesehatan benar dengan cara pola makan yang benar-benar, menjaga kesehatan dengan olahraga dan lain sebagainya. Yang tadi katakan bahwa penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, penyakit jantung koroner bisa disembuhkan dengan puasa. Jadi intinya mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama pada hari ini setelah pulang dari sini nanti benar-benar pola makan kita atur, ya. Jangan waktu buka puasa kita nafsu beli gorengan-gorengan, jangan. Nggak taunya nggak kemakan, kolak dan lain sebagainya. Benar-benar pola makan kita atur. Bagaimana sih pola makan yang terbaik dengan isi piringku, ya. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu, sehingga hari ini untuk puasa dan kesehatan ini waktu di acara kurma kuliah Ramadan menjelang maghrib di sini kita saling bertanya, sehingga insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya selama berapa tahun selalu pasti saya mengisi di sini, sehingga moga-moga teman-teman semua pada hari ini semoga diberi sehat semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Menikah Bapak Ibu, nun sewu ada kata kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya secara pribadi mohon maaf. Kita tunggu pertanyaan dan nanti panitia yang menunjuk yang siapa yang kita dapat door prize. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pengen tepuk tangan dulu pada hadrah karena Sari bagus sekali, senang sekali tadi. Bagus sekali. Hadrahnya sangat-sangat bagus sekali, senang sekali. Nggak ngalahkan dengan hadrahnya untuk hadrah-hadrah yang lain. Matur nuwun. Mungkin ada pertanyaan Ibu Bapak? Silakan Bu. Oh di sini dulu, Ibu dulu ya. Monggo Bu Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter masalah penyakit paru-paru, ya. Untuk pengobatannya mungkin secara untuk medis nyuwun sewu itu pasti kan medis selalu memberikan untuk obat, pasti selalu obat. Bagaimana caranya kalau tanpa harus dikasih obat? Karena kalau paru-paru itu disebabkan oleh bisa mungkin karena AC, atau mungkin kalau tadi disampaikan bahwa yang positifnya paling banyak adalah yang tidak menghirup rokoknya. Tapi kalau yang masalah yang paru-paru yang karena AC atau kipas angin terus kemudian di apa mungkin pengaruh itu, ya, perjalanan sering nggak pakai jaket, atau mungkin apakah harus perlu obat? Selain pakai obat gimana Dok? Oke, jangan yang obat gimana maksudnya? Matur sangat. Penyakit paru-paru itu wakil hak banget, ya. Penyakit paru itu banyak sekali. Yang tadi dikatakan Ibu adalah yang alergi. Penyakit paru yang pertama yang paling penyebabnya untuk pembunuh pertama adalah TBC, ya TBC, ya. Menikah kita pemerintah benar-benar memberantas penyakit TBC bersama puskesmas, klinik atau praktek mandiri, benar-benar bersama-sama untuk benar-benar memberantas penyakit TBC. Dengan cara apa sih? Kalau ada batuk lebih dari 3 minggu diikuti dengan batuk darah, badan lemes, keringat pada waktu malam hari, periksakan ke puskesmas. Pakai kartu BPJS ada, ibu bapak semua pakai kartu BPJS ada, pakailah itu. Periksa ke puskesmas dengan pemeriksaan dahak. Kalau itu positif, itu ada Mycobacterium tuberculosis atau foto rongsen ada
tambahan cairan bertambah sehingga diagnosa TBC, itu benar-benar pengobatan selama 6 sampai 9 bulan. Benar-benar itu harus kita obati benar. Karena kadang-kadang mohon maaf ya, anak kecil, penyakit anak saya penyakit plekok. Ya, sering tau gitu ya, penyakit plekok. Ya, itu mungkin oleh karena penyakit TBC tadi. Yang kedua adalah kemarin ada artis Korea yang meninggal karena kenapa? Pneumonia, ya, radang pada paru. Bronkopneumonia ada juga, banyak paru tuh ada. Kemudian yang dikatakan ibu tadi adalah alergi karena kena kipas angin atau mungkin kena AC, itu sehingga timbul alergi. Jadi intinya jangan dekat dengan AC dan kipas angin ibu kalau pengobatan yang tanpa obat. Kalau hanya obat itu hanya kadang-kadang sesaat tetapi nanti kambuh lagi. Sesaat nanti kambuh lagi. Contohnya obat-obat sederhana, obat-obat alergi ya. Kemudian setelah itu kok kena kipas angin atau kena AC kambuh lagi. Jadi benar-benar pengobatannya adalah cara kita menghindarkan dari kipas angin atau AC. Mungkin kipas angin itu jangan langsung ditamparkan ke sini. Mungkin ditembokkan dulu sehingga langsung, jangan langsung. Kalau langsung kelihatannya mungkin kipas anginnya kotor, harus jaga bersihan ibu. AC juga ibu, AC juga mungkin benar-benar dibersihkan berapa bulan, tahun berapa kali dan lain sebagainya. Biasa 6 bulan sekali ya, AC dibersihkan. Dan ini alhamdulillah ini mohon maaf nih, ini door prize dari anak saya sendiri. Ini tadi dia bungkus sendiri, beli sendiri karena alhamdulillah tanggal 26 kemarin beliau anak saya yang satu-satu ini adalah lulus sarjana di Udinus. Beliau berkeinginan menyumbang door prize buat warga-warga dari Masjid Al Husna. Monggo Bu, nun sewu. Monggo Ibu, Mas Rizky, silakan Mas Rizky. Mas Rizky, monggo Mas Rizky. Mas Rizky aja Kang Putro. Kalau enggak istri, Lilis. Yang laki-laki dulu apa siapa dulu Bapak? Sebelah sini dulu aja Ibu. Oh itu Pak yang itu Pak. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf ini kebetulan daripada jauh-jauh konsultasi dengan Dokter Boyke, sekarang sudah hadir di dokter kita, beliau Pak Samsudin ya. Konsultasi kesehatan seks dan frustasi. Monggo dimanfaatkan sore ini monggo. Siapa lagi yang berikutnya tadi ya? Waduh ini bareng ini yang mana ini? Bagi pingsut enggak? Suruh maju aja Pak. Monggo maju aja Mas, sini Mas. Maju ya monggo aja. Monggo dimanfaatkan, kita korek semuanya ilmu dari Dokter Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akbar. Pertanyaan saya mungkin ada kaitannya dengan Ibu tadi, tapi mungkin lebih detail aja ya Pak. Soalnya saya termasuk korban perokok pasif. Nah, pertanyaan saya itu apa kaitan kira-kira puasa dengan penyakit paru-paru? Soalnya saya waktu itu dulu saat menderita penyakit paru-paru itu setiap bulan selalu sakit, tapi saat puasa tidak pernah sekalipun saya sakit. Nah, apakah puasa itu bisa mengurangi efek dari radang paru-paru saya itu apa tidak? Tapi boleh nggak saya cerita sedikit Pak? Jadi saya pernah diagnosa radang paru-paru di ronsen gitu. Kemudian saya melakukan bekam sebulan sekali dan meminum habatus saudah pagi dan malam sebelum tidur. Dan alhamdulillah sejak melakukan itu saya nggak pernah sakit, malah susah sakit lah ibaratnya itu. Jadi itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Di situ dulu Mas. Mas Akbar. Di situ dulu aja Mas. Oke, terima kasih tadi paru-paru dengan puasa bagian. Sehingga di sini saya katakan bahwa tadi saya katakan puasa dihubungkan dengan kesehatan. Jadi puasa benar-benar tadi dikatakan beliau bahwa sudah ada buktinya bahwa kalau kita puasa insya Allah daya tahan tubuh kita akan menjadi kuat. Kemudian kita akan
benar-benar gembira, pola makan juga teratur, dan benar-benar kita sehat sekali. Jadi puasa hari ini dihubungkan dengan kesehatan adalah benar sekali. Jadi dengan puasa insya Allah moga-moga kita akan diberi kesehatan semuanya. Tadi dengan karena batuk lama dan alhamdulillah dengan pengobatan alternatif nih, jadi tanpa obat dan lain sebagainya, sebetulnya bagus kah obat tanpa alternatif? Lebih baik mana yang, kalau saya mana yang baik mana sih? Baik itu ke dokter, baik itu ke alternatif, boleh aja. Yang penting bismillahirrahmanirrahim kita percaya. Oh aku percaya sama A, oh aku percaya sama B, itu terserah semua Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan sini alhamdulillah beliau dengan puasa insya Allah benar-benar dengan sehat. Tetapi saya lihat beliau terus tiap pagi itu dengan jalan sore itu insya Allah sore sering ketemu beliau saya. Boleh saya sampaikan Mas? Kalau Bapak Ibu mungkin pengen beli bakso, pelet-pelet beliau itu enak sekali Bapak. Baksonya nikmat sekali, saya lihat pernah, oh nikmat sekali. Karena pas waktu puasa saya nggak sempat beli. Mungkin kalau nggak puasa nanti insya Allah saya akan beli baksonya. Coba sekali-kali Bapak Ibu merasakan baksonya beliau. Baksonya bermacam-macam Mas ya. Alhamdulillah saya lihat. Matur Mas, lah ini Mas, nun sewu Mas. Monggo Mas, Rizky. Aku resu dulu. Mas, monggo serahkan Mas. Nun sewu. Aku kakiku nun sewu. Sekarang sebelah sana dulu Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Barang luar biasa dari Mas Akbar. Barangkali ini bukan promosi, tapi tadi Dr. Samsudin sudah merekomendasikan ibu-ibu pecinta bakso bisa menghubungi Mas Akbar, bedak gantil 5 nomor, nanti tanya saya ya. Baik, yang berikutnya barangkali mungkin tadi nambah sedikit Dok, berarti puasalah biar sehat katanya Rasulullah kan gitu ya. Baik ibu-ibu, saya berikan kesempatan siapa ya? Siapa yang mana? Wah, ini semuanya yang mana? Ya Butus, semoga Butus ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Waalaikumsalam Ibu. Saya mau tanya, kalau kaki cekot-cekot atau linung itu bagaimana? Padahal sudah cek asam urat, cek gula darah, cek kolesterol bagus. Apa yang harus saya lakukan? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ibu. Usia pinten Ibu? Nun sewu. 17 tahun. Oh 17 tahun Ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu 17 tahun dulu yuk. 71 tahun Ibu ya. Ibu nun sewu, alhamdulillah sudah pemeriksaan kolesterol normal, asam urat normal, kemudian trigliserid normal, gula darah normal nggih. Normal nggih. Sehingga di sini nun sewu, buat ibu-ibu yang sudah tidak men atau menopause, biasanya oli-olinya kurang. Sehingga timbul pegel-pegel dan lain sebagainya. Cekot-cekot. Jadi masih men nggak Bu? Udah lama tidak. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu. Jadi intinya Ibu, alhamdulillah normal saja, alhamdulillah. Ya. Jadi dengan artinya dengan kita olahraga Ibu, biar gerak-gerak di sendi-sendi kita akan gerak, insya Allah akan mengurangi rasa sakit. Karena biasanya setelah terjadi menopause biasanya sendi-sendi kita kurang sehingga rasa sakit-sakit di sendi-sendi kita, mungkin boyoknya pegel dan lain sebagainya. Kalau mungkin perlu ya nanti bisa dibuat rujukan untuk periksa ke dokter ortoped Ibu, apakah mungkin ada syarat kecepitnya atau dan lain sebagainya Ibu. Jadi intinya Ibu alhamdulillah sudah normal sekali dengan olahraga sekarang Ibu. Olahraga, minum air putih yang banyak. Banyak ibadah, sholat duha, sholat tahajud, insya Allah akan diberi kesembuhan semuanya Ibu. Amin. Itu Bu nggih. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih Ibu, nun sewu Ibu. Monggo Butus. Yuk cepet. Hah? Iya. Terima kasih Mas Rizky. Ya terima kasih. Terima kasih Butus. Ya barangkali sebagai tambahan untuk berjalan ke majelis taklim atau ke masjid insya Allah sembuh begitu ya kira-kira. Baik Bapak dan Dok, ini ibu-ibu lagi ya. Mana ini? Waduh. Mana ya? Mogalah silakan yang maju. Maju aja, maju aja. Yang mana? Terserah Bapak, saya akan manut. Terserah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan Pak masalah ini Pak untuk pengukusan ya. Apa Ibu? Kukus itu masalah apa itu plastik sekarang kan ada bahan-bahan plastik itu toh Pak untuk mengukus makanan. Lah kalau dikukus ngukus ya Pak dimasukkan di magicom itu katanya memicu kanker. Apakah itu benar untuk bisa menimbulkan kanker satu, dan yang pernah kena kanker itu apa mungkin bisa timbul lagi gitu loh. Oke. Ya itu Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi fakta atau mitos Ibu ya. Lah untuk stunting tadi ya Bu ya, dikukus ya. Makanan sebetulnya dikukus sangat bagus sekali Ibu. Karena saya punya Dikukus dengan plastik Dok. Oh Ya, jadi dibungkus plastik untuk dikukus. Jangan ya. dipakai plastik Ibu. Ya, dikukus jangan sampai plastik lebih bagus. Kenapa saya katakan itu? Saya punya teman waktu di Kalimantan Tengah Pangkalan Bun, dia terdiagnosa jantung, ya, dan di bypass Bapak Ibu. Di bypass itu dibuat saluran lagi. 3 orang masuk di kamar operasi, yang sebelah dua-duanya nggak ada, beliau hidup sendiri, ya. Kenapa? Karena beliau disuruh dokter setelah operasi adalah makanan yang digodok-godokan atau dikukus, sehingga benar-benar tanpa untuk zat-zat kimia dan lain sebagainya. Kalau saran saya jangan pakai plastik Ibu, ya. Dan untuk cancer, kalau setahu saya cancer bisa tumbuh lagi. Contohnya, mohon maaf ibu-ibu ya, di tempat praktek saya biasanya ada cancer payudara banyak sekali, FAM, fibroadenoma mame. Dok, kok ada benjolan sih di payudara dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar, oh yuk kita rujuk ke dokter onkologi dan lain sebagainya. Untuk ibu-ibu, mohon maaf bapak-bapak ya, kalau mau mempraktekkan boleh nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau pengen mempraktekkan, yang masih usia muda nih ya, yang mempraktekkan untuk periksa sarari periksa payudara sendiri di depan kaca, nggak pakai baju lo ya, jangan ada suaminya lo ya. Di depan kaca kita, tangan kita ke atas, tangan sebelah satunya muter. Payudara dibagi 4, jam 12, jam 6, jam 9, jam 3. Jadi di jam berapa sih ada benjolan? Ya, jadi intinya bisa untuk, oh ada benjolan oh dok, kita lihat, pasti kita rujuk. Jadi dokternya akan mendiagnosa di USG payudara, USG cancer payudara dan lain sebagainya. Tadi kalau saya pasien saya banyak yang ada yang sudah normal, nggak tumbuh lagi, ada yang tumbuh lagi Ibu. Jadi intinya dengan kita sarankan dengan puasa aja Ibu, puasa insya Allah cancer tidak akan tumbuh lagi. Kita yakin Ibu, bismillahirrahmanirrahim, bahwa moga-moga jangan tumbuh lagi. Begitu Ibu ya. Ya Bu ya. Monggo Bu, langsung. Mas katanya yang sini Mas, Ibu. Iya. Oh mungkin ini ya tim penerbang ya, monggo silakan Bu Haris. Silakan, saya lihat Bu. kelihatannya suaranya sangat bagus sendiri Pak. Oh iya iya. Kok nggak ikut sepak bola Bu? Suaranya bagus kok nggak ikut sepak bola tadi itu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau nanya bab kencing manis tadi loh dokter. Sekarang kalau pas hari hujan gitu ya dokter, kan kadang mau ke belakang bolak-balik gitu. Ya itu kalau pas hujan aja, kadang kalau malam biasa ya cuman sekali 2 kali. Apa itu dinyatakan itu ya juga kencing manis apa enggak? Sama terus anak saya nyarankan enggak boleh minum kopi apa teh pakai gula. Pakainya itu gula jagung dokter. Itu sampai dibelikan anak saya, pokok mama enggak boleh, hati-hati mama gini-gini. Lah saya juga ya hati-hati gitu. Sekarang kalau saya ambil gula saya ingat anak saya. Oh ya enggak boleh, apa itu gimana dokter? Tadi kok sarannya ya memang gula kurang bagus dokter tadi bilang ya. Ya gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya penyakit, bukan penyakit, dia punya kalau pas hujan dingin kencing terus. Kalau penyakit gula itu bagaimana sih pemeriksaan gula? Pemeriksaan gula ada 3. Gula darah sewaktu, kapan-kapan, Ibu baik siang, sore, pagi dan malam boleh. Kapan-kapan.
gula darah puasa jam 10 malam terakhir dahar atau terakhir makan, pagi jam 7 ke lab. Ya. Kemudian gula darah 2 jam postprandial. Jadi setelah tadi diambil setelah puasa, kemudian dahar, kemudian 2 jam kemudian diambil lagi. Lebih baik pengambilan darah melalui vena. Melalui sini Ibu, lebih baik. Kenapa? Karena ketahuan lebih baik sekali. Kalau melalui kadang-kadang jari-jari, kadang-kadang alatnya, batunya kurang, error dan lain sebagainya. Kalau saran saya lebih baik pakai vena, sehingga untuk mengetahui gula kita berapa sih dan lain sebagainya. Gula darah puasa di bawah 100 adalah normal Ibu. Ya, kalau gula darah sewaktu di bawah 200 atau 150, 200 masih normal Ibu. Ya, jadi intinya tadi Ibu mungkin penyakit gula ini bisa karena kencing pada waktu malam hari, kemudian berapa kali dan berapa kali. Kemudian kalau kencing pada waktu udara dingin bisa juga. Stres pun juga bisa kita kencing terus karena stres. Nah, untuk mengetahui apakah punya penyakit gula atau tidak, lebih baik periksa gula darah Ibu. Dengan gula darah puasa lebih bagus. Sehingga benar-benar Ibu sehat atau tidak, dengan kolesterol, trigliserid, asam urat dan lain sebagainya, sehingga benar-benar insya Allah akan sehat. Manfaatkan CKG Bu, cek kesehatan gratis pada waktu ulang tahun. Ya, kan pemerintah tadi saya katakan pada musim pemerintahan Pak Prabowo ada CKG, cek kesehatan gratis. Menikah Ibu, jadi intinya Ibu kalau mungkin pas udara dingin pengen ke belakang buang air kecil, mungkin oleh karena udara dingin, alergi udara dingin, atau mungkin stres pun juga bisa. Dekat suami pun juga pengen kencing juga bisa. Itu Bu ya. Kiki. Baik, terima kasih Bu Haris. Kiki difoto dulu Ki. Iya, difoto ya. Enak. Anak saya maluan karena belum punya pacar nih. Oh. Ya. 3, 2, wah 1. Terima kasih Pak Baris. Untuk selanjutnya monggo Pak Abu. Sekarang Bapak, oke monggo Bapak. Pak, saya mau tanya Pak. Tadi kalau makan kena panas plastik itu nggak boleh. Apa Bu? Kalau makan makanan, kalau bungkusnya plastik atau apa itu ada risikonya. Ya. Terus kalau melamin Pak, karena kalau kayak makan bakso atau soto, sop kan panas itu piringnya atau mangkoknya melamin itu ada risikonya enggak Pak? Kalau sekarang contohnya pakai tumbler itu lebih baik pakai yang agak kayak kaca-kaca itu Bapak. Ya, sehingga sekarang kelihatannya saya lihat kemarin Menteri Kehutanan itu diharapkan bahwa semua pakainya pakai tumbler yang ada kacanya. Karena sekarang kelihatannya di tempat-tempat kantor-kantor itu jarang sekali pakai yang aqua tetapi yang pakai tumbler yang kaca itu Bapak. Sehingga kalau mau makan bakso malah lebih enak Pak pakai itu Pak. Kalau pakai maksudnya plastik-plastik yang kenapa? Karena beliau disuruh dokter setelah operasi adalah makanan yang digodok-godokkan atau dikukus, sehingga benar-benar tanpa untuk zat-zat kimia dan lain sebagainya. Kalau saran saya jangan pakai plastik Ibu ya. Dan untuk cancer, kalau setahu saya cancer bisa tumbuh lagi, contohnya mohon maaf ibu-ibu ya, di tempat praktek saya biasanya ada cancer payudara banyak sekali, FAM, fibroadenoma mame. Dok, kok ada benjolan sih di payudara dan lain sebagainya, sehingga benar-benar yuk kita rujuk ke dokter onkologi dan lain sebagainya. Untuk ibu-ibu, mohon maaf bapak-bapak ya, kalau mau mempraktekkan boleh nggak apa-apa. Ibu-ibu kalau pengen mempraktekkan yang masih usia muda nih ya, yang mempraktekkan untuk periksa sarari periksa payudara sendiri di depan kaca, nggak pakai baju lo ya, jangan ada suaminya lo ya. Di depan kaca tangan kita ke atas, tangan sebelah satunya muter. Payudara dibagi 4, jam 12, jam 6, jam 9, jam 3. Jadi di jam berapa sih ada benjolan? Ya, jadi intinya bisa untuk, ada benjolan dok, kita lihat, pasti kita rujuk. Jadi dokternya akan mendiagnosa di USG payudara, USG cancer payudara dan lain sebagainya. Tadi kalau saya pasien saya banyak yang ada yang sudah normal, nggak tumbuh lagi, ada yang tumbuh lagi Ibu. Jadi intinya dengan
kita sarankan dengan puasa aja Ibu. Puasa insya Allah cancer tidak akan tumbuh lagi. Kita yakin Ibu, bismillahirrahmanirrahim, bahwa moga-moga jangan tumbuh lagi. Begitu Ibu ya. Ya Bu ya. Monggo Bu, langsung. Mas katanya yang sini Mas. Ibu. Iya. Oh mungkin ini ya tim penerbang ya, monggo silakan Bu Haris. Silakan. Saya lihat kelihatannya suaranya sangat bagus sendiri Pak. Oh iya iya. Kok nggak ikut sepak bola Bu? Suaranya bagus kok nggak ikut sepak bola tadi itu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau nanya bab kencing manis tadi loh dokter. Sekarang kalau pas hari hujan gitu ya dokter, kan kadang mau ke belakang bolak-balik gitu. Ya itu kalau pas hujan aja, kadang kalau malam biasa ya cuman sekali 2 kali. Apa itu dinyatakan itu ya juga kencing manis apa enggak? Sama terus anak saya nyarankan enggak boleh minum kopi apa teh pakai gula. Pakainya itu gula jagung dokter. Itu sampai dibelikan anak saya. Pokok mama enggak boleh, hati-hati mama gini-gini. Lah saya juga ya hati-hati gitu. Sekarang kalau saya ambil gula saya ingat anak saya. Oh ya enggak boleh. Apa itu gimana dokter? Tadi kok sarannya ya memang gula kurang bagus dokter tadi bilang ya. Ya gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya, Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya penyakit bukan penyakit. Dia punya kalau pas hujan dingin kencing terus. Kalau penyakit gula itu bagaimana sih pemeriksaan gula? Pemeriksaan gula ada 3. Gula darah sewaktu, kapan-kapan, Ibu baik siang, sore, pagi dan malam boleh. Kapan-kapan. Gula darah puasa, jam 10 malam terakhir dahar atau terakhir makan, pagi jam 7 ke lab. Ya. Kemudian gula darah 2 jam postprandial. Jadi setelah tadi diambil setelah puasa, kemudian dahar, kemudian 2 jam, kemudian diambil lagi. Lebih baik pengambilan darah melalui vena. Ya. Melalui sini Ibu, lebih baik. Kenapa? Karena ketahuan lebih baik sekali. Kalau melalui kadang-kadang jari-jari, kadang-kadang alatnya batunya kurang, error dan lain sebagainya. Kalau saran saya lebih baik pakai vena, sehingga untuk mengetahui gula kita berapa sih dan lain sebagainya. Gula darah puasa di bawah 100 adalah normal Ibu. Ya, kalau gula darah sewaktu di bawah 200 atau 150 200 masih normal Ibu. Ya, jadi intinya tadi Ibu mungkin penyakit gula ini bisa karena kencing pada waktu malam hari, kemudian berapa kali dan berapa kali. Kemudian kalau kencing pada waktu udara dingin bisa juga. Stres pun juga bisa kita kencing terus karena stres. Nah, untuk mengetahui apakah punya penyakit gula atau tidak, lebih baik periksa gula darah Ibu. Dengan gula darah puasa lebih bagus. Sehingga benar-benar Ibu sehat atau tidak. Dengan kolesterol, trigliserid, asam urat dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar insya Allah akan sehat. Manfaatkan CKG Bu. Cek kesehatan gratis pada waktu ulang tahun. Ya, kan pemerintah tadi saya katakan pada musim pemerintahan Pak Prabowo ada CKG, cek kesehatan gratis. Menikah Ibu, jadi intinya Ibu kalau mungkin pas udara dingin pengen ke belakang buang air kecil, mungkin oleh karena udara dingin, alergi udara dingin atau mungkin stres pun juga bisa. Dekat suami pun juga pengen kencing juga bisa. Itu Bu ya. Kiki. Baik, terima kasih Bu Haris. Kiki difoto dulu Ki. Iya, difoto ya, enak. Anak saya maluan karena belum punya pacar nih. Oh, ya. 3, 2, wah 1. Terima kasih Pak Haris. Untuk selanjutnya monggo Pak Abu. Sekarang Bapak, oke monggo Bapak. Pak, saya mau tanya Pak. Tadi kalau makan kena panas plastik itu nggak boleh. Apa Pak? Kalau makan makanan, kalau bungkusnya plastik atau apa itu ada risikonya. Ya. Terus kalau melamin Pak, karena kalau makan bakso atau soto, sop kan panas itu piringnya atau mangkoknya melamin itu ada risikonya enggak Pak?
Kalau sekarang contohnya sekarang pakai tumbler itu lebih baik pakai yang agak kayak kaca-kaca itu Bapak. Ya, sehingga sekarang kelihatannya saya lihat kemarin Menteri Kehutanan itu diharapkan bahwa semua pakainya pakai tumbler yang ada kacanya. Karena sekarang kelihatannya di tempat-tempat kantor-kantor itu jarang sekali pakai yang aqua tetapi yang pakai tumbler yang kaca itu Bapak. Sehingga kalau mau makan bakso malah lebih enak apa pakai itu Pak. Kalau pakai maksudnya plastik yang langsung itu Bapak. Ya bukan plastik, kalau itu kan nggak Bapak. Plastik yang langsung itu, yang langsung digodok itu Bapak. Nggih, gitu Bapak nggih. Terus saya lagi Pak. Saya ini kalau tidur itu kalau malam paling tidak 1 jam mesti pipis. 1 jam pipis, kadang 1,5 jam. Dan tidur saya itu sudah malam. 11:30, jam 12 ya. Sebelumnya itu memang saya biasa, maaf ya, biasa tadarus Pak ya di rumah ya. Alhamdulillah. Tidak hanya bulan puasa saja. Nah, itu saya kadang nggak bisa tidur, bangun ya biasa subuh di masjid biasa. Tapi ya itu tidurnya kurang. Ya alhamdulillah saya pagi ya jalan. Umur saya sekarang 74. Tapi saya kok seperti ini tidurnya kurang gitu. Tapi ya itu saya harus bagaimana gitu loh. Oke, terima kasih Bapak. Pola tidur Pola tidur memang benar-benar pada usia-usia yang usia lansia, pola tidur sudah berubah Bapak. Pola tidur yang sehat adalah 8 jam Bapak. 7 sampai 8 jam, 6, 7, 8 jam ya. Kalau biasanya saya juga pengalaman sendiri. Tidur setelah praktek tidur. Tadi pasti nanti bangun jam 2 atau jam 3 sudah tidak bisa tidur lagi Bapak. Pola tidurnya memang kita sudah usia lanjut benar-benar sudah berubah sekali. Jadi intinya manfaatkanlah dengan cara mungkin baca Al-Quran, tadarus tadi, atau sholat tahajud dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar kita bisa ibadah meskipun pola tidur kita sudah sudah berubah. Kalau siang mungkin bisa tidur nyenyak karena ngantuk dan lain sebagainya. Gitu Bapak. Kalau malam memang sudah perubahan dan lain sebagainya. Kalau siang saya bisa tidur tenang gitu. Makanya kalau saya pas tidur nyonya nggak ada tamu bilang Papa sedang istirahat gitu aja. Ya, jadi pola 2 jam itu Pak. Ya. Jadi pola tidurnya sudah berubah Bapak. Memang karena usia kita sudah lansia Bapak. Jadi memang saya ngakui saya juga pengalaman itu sendiri Bapak. Kalau malam kadang-kadang sudah bangun, kemudian malah diajak nonton TV atau mungkin nonton sepak bola kalau ada sepak bola itu Bapak. Itu Bapak. Doorprize-nya Bapak ya. Monggo Pak Abu. Tak kasih yang kecil dulu saya. Isinya bagus Bapak ini Bapak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo ambil foto dulu ya. Loh, Bapak Ibu. Ya. Monggo ini ada terkait dengan penyakit lambung. Monggo Pak Gun. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Ini sekitar 6 tahun ini saya terdeteksi sakit lambung Pak. Itu. Jadi setiap kali makan memang saya harus berhati-hati dan menjaga pola makan. Yang paling saya hindari sekarang adalah kopi dan pedas Pak Sam. Jadi saya mau bertanya sama Pak Sam, apa makanan yang sangat perlu dihindari untuk orang yang menderita lambung Pak? Demikian, makasih. Oke, terima kasih. Penyakit lambung. Kalau saya itu penyakit mah itu kalau malam hari Bu, mah gitu. Ya. Jadi kalau itu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau sakit lambung benar-benar satu, kopi tidak boleh. Ya. Kopi jangan sekali-kali kopi karena bisa merangsang lambung, ya. Karena dengar-dengar ada yang percaya bahwa kopi pahit bisa juga, ya. Kemudian yang pedes-pedes jangan. Pedes dan masam jangan. Pola makan benar-benar harus sesuai dengan isi piringku. Isi piringku apa sih? Jam 7 pagi makan yang makan, jam 1 siang makan, jam 7 malam makan. Kalau dari profesor pernah mengatakan bahwa kalau pagi makanlah seperti orang kaya. Dengan cara apa sih? Karbohidrat ada, baik itu nasi, baik itu kentang, baik itu gandum, baik itu ketela, itu kan karbohidrat. Boleh aja. Kedua, telur, protein. Kalau sayur sekarang alhamdulillah saya makannya telur rebus dan lain sebagainya sehingga kekuatan kita ada, ya. Kemudian tempe tahu. Kemudian ikan lebih banyak.
kemudian sayur dan buah. Siang juga begitu. Malam tidak usah pakai nasi. Ya, kalau malam kan kita sering, mohon maaf ibu bapak semuanya, nasi goreng mie godok Kalau malam kayak gitu toh, saya ngalamin sendiri. Mas Rizky kita nasi goreng yuk di Pak Akbar yang paling di sana itu pasti gitu. Jadi intinya kalau punya penyakit lambung atau mah atau gastritis, itu benar-benar kita pola makan harus teratur. Hindari pedas, hindari masam, dan sekali-sekali jangan stres. Stres bisa pengaruh benar-benar penyakit lambung, benar sekali ya. Kalau banyak uangnya juga bisa stres mas, nggak punya uang juga stres juga ya. Kurang jelas mas. Udah gitu aja ya. Oke, ini mas. Baik, monggo Mas Kun maju. Iya. Ayo cepat. Udah mau buka nih ya. Masih ada berapa lagi dokternya dok? 3. 3. 3. Ya baik. Baik, ya monggo Mbak, silakan ayo. Dari tadi tangannya ke atas terus, monggo. Yuk, cepet. Waktunya merambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang bagus, suaranya bagus, kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, izin bertanya, untuk puasa intermittent fasting yang baik dan tepat sehingga tidak terjadi asam lambung itu bagaimana? Matur suwun. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu benar-benar hebat semuanya. Puasa udah benar semuanya. Tetapi puasa waktu buka jangan langsung balas dendam, makan sing enak-enak dan lain pedes-pedes dan lain sebagainya. Ya, harus benar-benar kurma lebih dahulu. Tadi saya katakan yang manis-manis lebih dahulu. Minum air putih. Jangan langsung makan kaget minum es dan lain sebagainya, pedes-pedes dan lain sebagainya. Jadi benar-benar pola makan juga karbohidrat terpenuhi, protein terpenuhi, lemak terpenuhi, buah-buahan dan sayur-sayuran terpenuhi. Jadi intinya puasa benar-benar kita nikmati dengan baik, jangan tidak kena penyakit lambung adalah satu, pola makan. Benar-benar satu, tidak boleh balas dendam, maksudnya balas dendam tidak boleh langsung makan banyak gorengan dan lain sebagainya. Kedua, tidak boleh pedes-pedes, tidak boleh masam-masam dan lain sebagainya, sedikit dan lain. Jangan makan langsung terburu-buru, sedikit-sedikit. Insya Allah khusus mengolah makanan dengan insya Allah akan menjadi baik dan lambung tidak akan terkena. Dengan mah insya Allah kadang-kadang mohon maaf pasien ke praktek, dok saya akan mau puasa tidak kuat, obat lambungnya bagaimana, kan gitu biasanya. Dengan puasa insya Allah akan menjadi sehat. Itu ibu ya. Monggo ibu. Baik, monggo Mbak, ayo berdiri. Ya di bawah aja enggak apa-apa, digendong. Iya. Jangan lihat tinggi besarnya ya. Iya. Ini udah antri satu dok, antri satu. Masih 2 lagi ya? Ibu satu. Ya ini satu. Ya terima kasih, monggo Mbak. Itu ada 2 lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya dokter, disarankan untuk buka puasa itu mengonsumsi kurma nggih. Kalau untuk penderita diabetes apakah aman kalau tiap hari buka puasa mengkonsumsi kurma? Oke, terima kasih. Kan kita puasa ibu ya. Pertama-tama kita harus benar-benar yang manis-manis. Kan tidak banyak-banyak toh. Kurma satu aja kan boleh. Jangan langsung kurma satu toples, jangan. Satu aja kan boleh aja, atau 2 atau 3. 3 kurma itu tadi saya membaca tuh sama seperti dengan 1 sepiring nasi. Ya. Jadi intinya kurma boleh ibu, karena harus benar manis, karena untuk menambah daya tahan tubuh kita. Energi kita yang hilang ditambah dengan yang manis-manis bisa insya Allah bisa enak. Gitu ya. Monggo ibu. Monggo ibu berdiri. Oh satu lagi. Iya. Monggo Bu Makmun ya silakan. Bu Makmun. Iya. Foto dulu. Iya. Monggo Bu Makmun. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, mau tanya, tadi disampaikan jangan stres. Nah, bagaimana caranya atau solusinya supaya seseorang itu tidak mengalami stres? Kemudian kedua, bagaimana caranya kita mengolah metabolisme supaya tubuh kita tidak meningkat di bulan suci Ramadan, jadi bisa turun gitu, stabil. Gitu saja dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu, pertanyaan sangat bagus sekali. Cara mengelola stres yang baik dan benar. Kita benar-benar sekarang waktu puasa ini
benar-benar bersama-sama dengan ikut organisasi seperti ini, ikut hadrah juga benar-benar bisa menghilangkan stres Ibu, kumpul bersama teman-teman semuanya. Bersama dengan, saya mohon maaf, saya sampaikan Ibu, saya juga staf ahli PKK Bu, Hidup Jaya PKK saya juga pengurus PKK Kota Semarang. Jadi bukan ibu-ibu aja yang anggota PKK, tapi saya sendiri juga Hidup Jaya PKK Ibu. Jadi di sini untuk mengulas stres, perbanyaklah teman Ibu, dan perbanyaklah ibadah, ya, dengan sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya, stres akan hilang, ya. Kemudian dengan cara tadi untuk biar tubuh kita tetap fit dan sehat, satu dengan pola makan yang terbaik. Tadi saya katakan jam 7, jam 7, jam 1, jam 1, kemudian jam 7 malam, jam 7 malam. Tetapi malam tidak usah pakai nasi. Jadi biar tidak gemuk seperti saya. Kadang-kadang sekarang di puskesmas, klinik atau di praktek mandiri pasti kalau diperiksa lingkar perutnya juga. Biar gemuk atau tidak dan lain sebagainya. Itu mungkin itu Bu ya. Oke Bu, monggo Ibu. Delis, Mama tuh. Delis. Aduh. Iya, berikan senyum yang paling manis ya. Oke, terima kasih. Oke, waktu sudah. Baik, terima kasih kepada terutama Mas Rizky yang alhamdulillah sudah diwisuda ya Mas. Semoga ilmunya manfaat dunia akhirat, berkah dunia akhirat, dan terima kasih atas sedekahnya. Dan terima kasih kepada Dr. Samsudin yang sudah memberikan waktunya. Sekarang kembalikan kepada Pak Mamun selaku MC. Monggo Pak Mamun. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Samsudin MKes atas tausiahnya, juga dengan motivasinya dengan memberikan hadiah-hadiah berupa cindera mata. Baik Bapak Ibu sekalian, atas selanjutnya yaitu pemberian cindera mata dari panitia untuk Bapak Dr. Samsudin. Untuk itu kepada Ketua Panitia Bapak Agus Lukman Hakim kami persilahkan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami sampaikan matur suwun sangat Pak Dr. Samsudin dan Ibu dan putranya yang telah berkenan hadir mengunjungi kami. Insya Allah masih bisa ketemu tahun depan Pak Haji. Bapak Ibu sekalian, maghrib jam 18.00. Untuk itu marilah kita pada acara terakhir yaitu acara penutup, dan sebagai penutup marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.